So student, I am telling you the point, that is queue. So I told you uh, some information about the queue, means what is queue, okay, and what kind of basic operation that is performed on a queue. So just I revise it. So queue is obviously a data structure like a stack, but the major difference is that uh, about the queue, okay, a queue is open at both ends. One end is always used to insert a data and another is to remove. Okay, so it follows first in first out methodology. Okay, so there are some basic operations that perform on a queue, and that is to add atom to the queue or delete atom or remove or access from the queue. Pick means only to get atom from the queue. Is full, is empty. Is full means that indicates full is empty, means there is no any queue is empty, there is no any space to insert a new element or new data. Is empty indicates there is nothing in a queue. Okay, so it is empty. Okay, so these are the basic operation of that operation that we perform on a queue. Okay, next, types of queues. Okay, so there are some types of queue data structure. About first of all, the queue is actually important structure to store, to retrieve a data, and hence it is used extensively among the all data structures. बघा क्यूचे प्रकार आहेत. आता क्यूचा उपयोग खूप मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो प्रोग्रॅमिंगमध्ये. ओके, तर म्हणूनच क्यूचे असे प्रकार आहेत, खूप मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो म्हणून की डेटा स्ट्रक्चरचा उपयोग करताना. ओके, डेटा स्टोअर करण्यासाठी, डेटा परत घेण्यासाठी. सो क्यू इज जस्ट लाईक एनी queue, any other queue in real life. Okay, that is queue for bus or ticket. Okay, so it follows obviously first in first out mechanism for data retrieval, which means the data which gets into the queue first will be the first one to be taken out from it, and second one will be the second to be retrieved, and so on. बघा साहजिकच क्यू जसं आपण रिअल लाईफमध्ये बघतो, क्यू म्हणजे रांग. ओके, जो पहिला येतो तो पहिला जातो. ओके, अशाच प्रकारे पहिला जो फर्स्ट इन होतो तो फर्स्ट आउट होतो. ओके, तर या प्रकारे क्यू हे सर्वसाधारणपणे त्याची रचना आहे क्यूची, अशा प्रकारे काम करतो. त्यातलं सिम्पल क्यू. ओके, टाईप्स ऑफ क्यूज आहे, त्यातलं फर्स्ट वन इज सिम्पल क्यू. मीन्स आय ऑलरेडी एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ क्यू and that points towards the simple queue, or that is actually a simple queue. Okay, so here it is a simple queue. बघा, सिम्पल क्यू म्हणजे आता आपण जे मी तुम्हाला सांगितलं क्यू म्हणजे काय सांगितलं, हे सगळं सिम्पल क्यूच सांगितले मी तुम्हाला. ओके, मीन्स इट हॅव queue having two ends. Okay, and that ends are open, and one is for to enter a data that we called as a rear. Okay, and another is to remove the data, deletion of data, that is called as a front. Or rear is also called as end, and front is called as the beginning of the queue list. So all nodes are connected to each other in a sequential manner. In the queue, all nodes बघा, जर क्यू म्हटली, ओके, तर क्यू म्हटली तर लक्षात ठेवा, ओके, इथून डिलिशन होते, सो इट इज फ्रंट, आणि दॅट इज रिअर. इथून इन्सर्शन होते, दॅट इज रिअर. ओके, म्हणजे डेटा असा येणार आहे, हे समजा हे मेमरी लोकेशन्स आहेत समजा आपण. ओके, तर डेटा असा प्रत्येक मेमरी लोकेशनमध्ये असाच पुढं पुढे येणार, आणि जेव्हा तुम्ही डिलीट करणार, ओके, किंवा ॲक्सेस करत असाल तर या प्रकारे तो ॲक्सेस होणार. ओके, डिलीट करत असाल तर इथून डेटा जाणार, तो फ्रंटकडून डेटा बाहेर पडणार, आणि रेअरकडून म्हणजे मागील बाजून तो आपण डेटा इन करणार, आणि समोरील बाजून आपण डेटा काय करणार, डिलीट करणार आहोत. दॅट इज अ सिम्पल क्यू. ओके, मग हे जर बघितलं तुम्ही तर प्रत्येक जे काही एलिमेंट्स आहेत, ओके, किंवा नोड्स म्हणता येईल, हा पहिला, हा दुसरा, तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा, सातवा, हे जे का नोड्स आहेत हे एकमेकाला काय आहेत, कनेक्टेड आहेत, जोडलेले आहेत, लक्षात ठेवा.
So these all are connected, okay, to each other in a sequential manner. Okay, so everyone is connected to other, means one is pointing towards other. Okay, like that. एक दुसऱ्याला दर्शवतो, दुसरा तिसऱ्याला दर्शवतो, प्रत्येकजण जोडलेला आहे, पॉईंट करतो एकमेकाला, या प्रकारे जोडलेले आहेत. ओके, सो लाईक दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सिम्पल क्यू. हे सिम्पल क्यू आहे. नेक्स्ट वन, द सर्क्युलर क्यू. ओके, सर्क्युलर क्यू, ओके, सेम आहे. ओके, जर बघितलं इथं हीच याच प्रकारचीच क्यू. ओके, इथं मात्र काय आहे, ही एका लाईनमध्ये दिसते. ओके, सेम हीच क्यू जेव्हा तुम्ही हा जो आहे, हा रेअर आणि हा फ्रंट, जेव्हा तुम्ही एकमेकाला जोडाल, ओके, हे दोघं तुम्ही जोडाल एकमेकाला, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सर्क्युलर क्यू. ओके, तर दुसरं तिसरं काहीच नाही आहे. ओके, मीन्स इन अ सिम्पल क्यू, ओके, that ends are not connected, or the front and rear is not connected. But in a circular queue, each node is connected to the next node, okay, in a sequence. But obviously the last node points is also connected to the first node address. म्हणजे काय होतं बघा, सर्क्युलर क्यूमध्ये काय असतं. ओके, तर इथे दिले बघा, दिस वन इज अ फ्रंट. ओके, समजा हा रेअर आहे. ओके, म्हणजे तुमचा जो डेटा आहे, ओके, डेटा ऑब्वियसली काय होणार आहे, इथं पहिला. ओके, इथूनपासून डेटा इकडे येणार आहे. म्हणजे सध्या 10 आलं आहे, 20 आलं आहे, म्हणजे पहिल्या लोकेशनला सुरुवातीला 10 आलं आहे, नंतर फर्स्ट लोकेशनला 20, 30, 40, 50 आले. ओके, अशा प्रकारे आलं आहे, लक्षात ठेवा. ओके, आणि जर हे बघितलं तर हे कनेक्टेड आहे, म्हणजे प्रत्येक नोड, ओके, हा कनेक्टेड आहे बघा. म्हणजे जर शेवटचा नोड हा म्हणायला लागला, आपण समजूया, तर हा पुढच्याला कनेक्टेड आहे. ओके, तर हे जे आहे बघा, म्हणजे इथं बघितलं आपण तर हा जो नोड आहे, ओके, म्हणजे 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, म्हणजे हा शेवटचा नोड आहे. तो साहजिकच कोणाला कनेक्टेड आहे बघा, हा 7 नोड कोणाला कनेक्टेड आहे, हा 0ला. म्हणजे लास्टचा जो नोड आहे हा पहिल्या नोडला कनेक्टेड आहे. ओके, ह्यालाच म्हणायचं काय, सर्क्युलर क्यू. म्हणजे आपली क्यू अशी स्टेट असते, हीच क्यू फक्त काय ह्या मॅनरमध्ये कनेक्टेड. म्हणजे हा जो नोड आहे, इथले नोड्स काही असतील, हा जो नोड आहे समजा, ओके, हा फ्रंटचा नोड आहे आणि हा रेअरचा नोड आहे, तर हे सेम हे एकमेकाला जोडलेलं असणं. म्हणजे इथं हा फ्रंट आणि हा रेअर आहे, लक्षात ठेवा. तर ते जोडलेलं असणं, ह्यालाच म्हणायचं काय, सर्क्युलर क्यू. मीन्स इट्स अरेंजमेंट इज इन circular fashion. Okay, so obviously the rear and end, okay, sorry, the front and end are connected. Okay, means front points or rear points to the front. ओके, कनेक्शन दोघांच्या मध्ये कनेक्शन असतात, लक्षात ठेवा. म्हणजे ते जोडलेले असतात, पॉईंट करतात. ओके, दॅट इज सर्क्युलर क्यू. द नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी, ओके, ऑब्वियसली दिस वर्ड इंडिकेट समथिंग, दॅट इज प्रायोरिटी, प्राधान्य. ओके, म्हणजे ज्याला प्राधान्यानुसार ते काम करतं. ओके, म्हणजे ओके, सो व्हॉट हॅपन इन प्रायोरिटी क्यू. ओके, सो दॅट इज अ प्रायोरिटी क्यू. सो इन प्रायोरिटी क्यू, ओके, this queue makes a data retrieval possible only through a predefined priority number assigned to its data items. Means whenever you entered any data, so that having their priority number or higher priority, okay, means its value is greater, then it is having higher priority. If it's having lower value, then it is called as a lower priority. Okay, like assume, okay, like higher priority means 10, 9, 8. Okay, so these are the, like, means this is a lower priority, 9 is a lower, okay, as compared to 10. Okay, so 10 having higher priority, 8 having lower priority. Okay, like as in 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 having lower priority as 10 having higher priority, means the number, okay, which is having higher, okay, that's having higher priority. जे नंबर मोठा असेल, ओके, दॅट इज हायर प्रायोरिटी असते, आणि जो नंबर छोटा असेल त्याला लोअर प्रायोरिटी असते. ओके, अँड इफ समटाइम्स, ओके, इफ देर इज टू एलिमेंट्स हॅविंग सेम प्रायोरिटी, देन इट वर्क्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॅनर. जर दोन नंबर आहेत ज्यांना प्रायोरिटी सारखी सेमच आहे, तर अशा वेळी काय घडतं, तर अशा वेळी जो पहिला नंबर आला आहे
की ज्याची पहिल्यांदा एंट्री झाली त्याला पहिला प्रिफरन्स देण्यात येतो. ओके, तर ऑब्वियसली हे प्रायोरिटी क्यूमध्ये प्रायोरिटीनुसार जो काही डेटा असेल ओके त्याची अरेंजमेंट होत असते, लक्षात ठेवा. सो व्हाईल द डिलिशन इज परफॉर्म इन अकॉर्डन्स टू द प्रायोरिटी नंबर. ओके, means the data item with highest priority is removed first. Okay, as well as insertion is performed in a only in a order. Okay, so as example where we use this actually priority queue, VIP or any emergency patient. जसं आपण जर पाहायला गेलं तर विचार केला तर प्रायोरिटी आपण कधी देतो, जर एक्झाम्पल रिअल लाईफ सांगायचं गेलं तर एखादा समजा एखादी लाईन आहे ओके, आणि जर एखादी VIP व्यक्ती आली तर साहजिकच त्याला सेपरेटली पहिल्यांदा प्राधान्य देण्यात येतं. और समजा एखादं पेशंट आहे, पेशंट म्हणजे ऑपरेशन्स चाललेले आहेत समजा काही ओके, एखादा पेशंट खूप सिरियस आहे तर साहजिकच त्याला इतरांपेक्षा तो जर खूप सिरियस असेल तर त्याला पहिल्यांदा प्राधान्य देण्यात येतं, पहिल्यांदा त्याचा प्रिफरन्स ठेवण्यात येतो. सो लाईक दॅट इज प्रायोरिटी क्यूज. नेक्स्ट वन इज double a double-ended queue. Okay, so double-ended queue. Okay, so this is also called as a DQ. Okay, DQ means only difference between a simple queue and DQ is that simple queue having both ends, two ends. Okay, one is rear, another is front. Means the insertion and deletion perform. Okay, from rear the insertion is performed and from front it is a performed deletion. But in double-ended queue both insertion and deletion perform okay in both ends. Okay, so double-ended queue or DQ allows insert and delete operations from both ends, that is front and rear of the queue. So this queue is also very important concept, data structure, and so we have to understand this concept in the types of queues. Okay, because it is very necessary okay for working appropriately with them. Okay, so then next one, what is linear queue? Okay, आता linear queue means in the sense आपण जर सिम्पल क्यू बघितली तीच बोलते मी. So what is a linear queue? Okay, so it is a linear data structure, means the atoms are connected to the one another. Okay, that is a linear queue. That is not, here I am not talking about the circular queue okay or priority queue or DQ. Here I am talking only a simple queue, that is a linear queue. So it is a sequence of items. Okay, so it supports first in first house concept. म्हणजे पहिला जो आला त्यालाच पहिल्यांदा बाहेर काढण्यात येणार. Okay, so it has three components, that is a container where that atom are stored. Next one, front okay to remove the atom, rear to enter the atom. Okay, next one, so queue can be implemented in two ways. So we can implement, आपण प्रोग्रॅमिंगचा उपयोग करून साहजिकच क्यू हे बनवू शकतो, प्रोग्रॅमिंगचा उपयोग करून बनवू शकतो. तर त्याला दोन मार्ग आहेत. एक तर तुम्ही अरे वापरा ओके, दॅट इज अरे और कंटिन्युअस मेमरी इम्प्लिमेंटेशन ओके, किंवा दुसरं लिंक लिस्ट वापरू शकतो आपण. अरे वापरू शकतो किंवा लिंक लिस्ट. आता लिंक लिस्ट काय आहे कन्सेप्ट, म्हणजे स्टॅकमध्ये पण आला होता, तुम्हाला ह्याच्या पुढं आहे तो लिंक लिस्टचा कन्सेप्ट, तेव्हा मी एक्सप्लेन करेन. पण जेव्हा आपण हे इम्प्लिमेंट करतो, इम्प्लिमेंट म्हणजे क्यू ही जी पद्धत जर तुम्हाला तयार करायची असेल, बनवायची असेल तर तुम्ही अरे, कारण अरेमध्ये काय होतं, मेमरी लोकेशन्स एकापेक्षा जास्त असतात ओके, आणि त्याच मेमरी लोकेशनला तुम्हाला काय करायचं आहे की समजा इथे मी तुम्हाला दाखवतो वाटल्यास, समजा अरे एखादा घेतला तुम्ही ओके, नेम समजा आपण नेम ऑफ 25 स्टुडंट असं समजा काहीतरी ओके, तर किंवा रोल नंबर समजा ओके, रोल नंबर समजा, रोल नंबर किती 25 विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला रोल नंबर स्टोअर करायचे. मग तुम्ही काय करणार, हे दिल्यानंतर साहजिकच रोल नंबर हा अरे तयार झाला, बरोबर आहे का. म्हणजे मेमरीमध्ये काय होणार, टोटल 25 असे लोकेशन्स काय होतात, रिझर्व होणार, बरोबर आहे का, रिझर्व होणार. म्हणजे जे काही मेमरी लोकेशन 25 होणार रिझर्व ओके. आता ह्याच्यासोबत ह्या लोकेशनसोबत तुम्हाला काम करायचं आहे ओके. मग ह्याच्यात डेटा कसा इन्सर्ट करायचा, डेटा कसा घ्यायचा, हे तुम्ही ॲज अ क्यू हे जर घेतलात, विचार करत असाल, क्यू हे डेटा स्ट्रक्चर घेत असाल तर साहजिकच म्हणजे आपण अरेचा उपयोग करून मी मेमरी अलोकेट केलेली आहे
लक्षात ठेवा मेमरी घेतो आहे, पण ह्या मेमरीमध्ये ते डेटा घ्यायचा, त्याच्यात स्टोअर कसा करायचा, हे डिलीट कसा करायचा, बघायचा कसा, हे ऑपरेशन त्याला पद्धत कुठली, म्हणजे तुम्ही कुठल्या प्रकारे ते करणार आहात. म्हणजे तुम्ही ॲज अ स्टॅक म्हणून, म्हणजे ॲज अ याला स्टॅक म्हणून कन्सिडर करणार, याचा अर्थ जर स्टॅक केला तर एक एंड याचा बंद असणार आहे, एक एंड याचा ओपन असणार आहे. क्यू करत असाल तर इकडून काय असेल, रेअरकडून आणि फ्रंटकडून तो बाहेर पडणार. ओके, हे या प्रकारे होतं. तर इथं आपण इम्प्लिमेंट करतो आहे. ओके, हे युजिंग अरे आपण इम्प्लिमेंट करणार आहोत. ओके, तर इम्प्लिमेंटेशन आपण करणार आहोत युजिंग अरे. इथं एक्झाम्पल वाटलंच बघा तुम्ही, इथे तुम्ही पाहू शकताय, इथे एक सिम्पलमध्ये दिलेलं आहे बघा. ओके, इथं पहिली पोझिशन आहे बघा, म्हणजे ही एक डायग्रामसारखी काढली आहे, बरोबर आहे की हे सगळे नोड्स आहेत त्याचे डेटा स्टोअर करण्यासाठी लोकेशन समजा. ओके, तर इथे जर बघितलं तुम्ही तर इथं रेयर -1 आहे बघा, रेयर -1 आणि फ्रंट 0 आहे. म्हणजे रेयर म्हणजे काय, जिथून डेटा इन करणार आहोत, आणि फ्रंट म्हणजे काय, जिथून डेटा डिलीट करणार आहोत, घालवणार आहोत. तर रेयर -1 का, कारण सध्या काहीच नाही आहे, काहीच नाही त्याच्यामध्ये, लक्षात ठेवा. ओके, त्यामुळे ते मायनस पोझिशनला जेव्हा एखादं येईल तेव्हा साहजिकच अरे हा 0पासून स्टार्ट होतो, म्हणजे पहिल्या लोकेशनला येणार आहे, म्हणजे 0th लोकेशनला येणार आहे. मग जेव्हा पहिल्यांदा येईल तेव्हा ते 0th लोकेशनला येणार आहे, म्हणून मग त्यावेळेला रेयर किती होणार, 0 होईल. इथं बघा, इथे केले बघा, आफ्टर फर्स्ट इन्सर्शन रेयर 0 आणि ओके रेयर 0 इन्सर्ट ॲटम 10 into the क्यू. म्हणजे काय, इथे -1 होता रेयर, किती बघा -1 हा 0 झाला किंवा जेव्हा 10 इन्सर्ट करता, जेव्हा तुम्ही 10 इन्सर्ट केला तेव्हा तो रेयर किती झाला, 0. म्हणजेच काय, -1मध्ये 1 वाढ केली ना, म्हणजेच काय झालं, -1 + 1 0, म्हणजे 1 वाढ केली, म्हणजे 0th लोकेशनला आता की पहिल्या पोझिशनला किती आली, 10 व्हॅल्यू आली. परत तुम्ही आणखी एक एलिमेंट एंटर केला, किती झाली व्हॅल्यू होती त्याची, 20. हा ओके, लक्षात येतं का. तर हे बघा, हवं हा रेयर आहे, ओके, हे रेयर आहे, लक्षात ठेवा. इकडून हा जो भाग आहे हा रेयरचा आहे आणि हा फ्रंटचा आहे. ओके, तर डेटा पहिला डेटा आला किती, इथं 10. ओके, इथे 10 आला, दुसरा किती आला, 20 आला, लक्षात ठेवा. ओके, आता काय करतो मी, ओके 10 आणि 20, म्हणजे रेयर किती झाला आहे बघा, रेयर इथे किती झाला, 1 झाला. म्हणजे पहिल्या 10साठी 0 होता, 20साठी किती झाला, एकनं ॲड वाढवला ना, त्यामुळे 1 झाला रेयर, रेयरची व्हॅल्यू वाढली. ओके, कारण रेयरकडून आपण एलिमेंट्स एंटर करतो. आता इथे काय केलं आहे बघा, इथं एक ॲटम काढला आहे. ओके, 10 हा काढला आहे, म्हणजे 10 हा काढला, याचा अर्थ काय झाला, 10 काढला याचा अर्थ काय झाला, साहजिकच फ्रंट वाढला. फ्रंट किती होता, इथं दिसतो बघा 0 आहे. आता तुम्ही 10 काढलात, याचा अर्थ 1 काढलात म्हणजे वाढ झालेली आहे. कशामध्ये वाढ झाली, फ्रंटमध्ये वाढ झाली, म्हणून फ्रंट 0मध्ये 1 वाढ झाली, म्हणजे फ्रंट किती झाला, 1 झाला, 0 + 1 1. ओके, रेयर मात्र आहे त्या पोझिशनलाच, म्हणजे रेयरमध्ये आता काय झालं, ओके रेयर ह्याच पोझिशनलाच आहे, बरोबर आहे का, फ्रंटचा काढलेला आहे. आता बघा परत रेयर 2 काय झाला, इथं तुम्ही वाढवलात, एक एलिमेंट काय केला, इथं इन्सर्ट केला. तर रेयर किती होता ॲक्च्युली, ओके इथे बघा रेयर 1 होता, आता एक एलिमेंट आला, इकडून आला या साईडून, म्हणजे काय झालं, त्याच्यामध्ये रेयरमध्ये 1 वाढ झाली. ओके, म्हणजे ॲक्च्युली हे 0 लोकेशन आहे, हे 1 आणि इथं 2च आहे, रेयरचा विचार करायला गेलं तर. ओके, आता ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा रेयर 3, अनेक एलिमेंट वाढवला आहे बघा, आणि 40 आला आहे. ओके, किती आला आहे, तर 40 आला आहे. ओके, म्हणून रेयर किती झाला, 3 झाला आहे बघा. ओके, आणखी एक एलिमेंट वाढला आहे, ओके 4, आणखी एक एलिमेंट वाढला आहे बघा, इथे 50, म्हणून रेयर किती झाला आहे, आता 4 झाला आहे. ओके, इथे जर बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल, रेयर किती झाला, 4 झाला आहे. इथं समजा तुम्ही 20 काढला असता तर ऑब्वियसली काय, फ्रंट सध्या ह्या लोकेशनला, फ्रंट किती 1 आहे, फ्रंट किती झाला असता, 2 झाला असता, लक्षात ठेवा. फ्रंट किती झाला असता, 2 झाला असता. ओके, तर या प्रकारे फ्रंट काय केला असता, वाढत गेला असता. समजा 3 काढला असता तर फ्रंट किती झाला असता, 3. ओके, तर हे या प्रकारे काय करत जाणार, वाढत जातं, हे लक्षात ठेवा. ओके, म्हणजे फ्रंटच्या आणि रेयरची व्हॅल्यू या प्रकारे, म्हणजे या प्रकारे काम होतं. फ्रंटकडून डिलीट होतं आणि रेयरकडून एंटर करण्यात येतं. ओके.